Hey Aruna, can you hear me? Can you hear me, Aruna? Hey Aruna, can you hear me? You're on mute. Yeah, can you hear me? Yes. Okay. Can you look at your audio settings? Yeah. So go to. Go to the upper arrow right next to mute. Okay. Go to the left bottom. Go to your left bottom side. There should be mute. Yeah, and there's an arrow there. Yeah. Yeah, click on it. Last one in the list would be something called audio settings. Yeah. Select that. ஒரு பாப்பப் ஒன்று வருதா? Yeah, audio test speaker. Select audio. General video audio. Select audio. அதுல ஆடியோல தான் இருக்கு. Okay. Microphone. Test mic இருக்கு, அது கீழே you'll see this input level and input volume, and then below that there is a checkbox called automatically adjust microphone volume. Audio, there's one that says automatically join audio. அது இல்ல. அது இல்ல. Automatically adjust microphone volume. Yeah, அது இருக்கு. அது ஆயிருக்கா? செலக்ட் ஆகலையா? அது செலக்ட் ஆகல. அது செலக்ட் ஆகலையா? சரி. செலக்ட் ஆகல, ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் ஆகக்கூடாது. ஓகே. Go to advanced. Advanced எங்க இருக்கு? அது கீழே இருக்கும். இருக்கு. Suppress persistent background noise இருக்கு. அது என்ன enabled disabled? அது previous schedule என்ன இருந்தது இல்ல? ஆடியோல என்ன இருந்தது? ஆடியோல தான். Go to audio. And கீழே ஒரு அட்வான்ஸ் பட்டன், மைக்ரோஃபோன்ல இப்போ ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி லாஸ்ட்ல ஒரு அட்வான்ஸ் பட்டன் இருக்கும். ஆமா, அதுல அது இல்ல. There's one suppress background noises in my audio settingலயே இருக்கு. Suppress background noise என்ன மேக்ல இருக்கறனா கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருக்கும் என்னமோ. And அது செலக்ட் ஆயிருக்கா? அதுல ஆட்டோன்னு ஒன்னு இருக்கு, லோ மீடியம் ஹை இருக்கு. ஆட்டோல இருக்கு என்னோடது. ஆட்டோல இருக்கா? அது மேபி ஐ திங்க் டிசேபிள் ஒரு ஆப்ஷன். யா, சோ அது என்ன பண்ணனும்? அது டிசேபிள் பண்ணா பெட்டர். ஐ திங்க் ரெண்டு சோர்சஸ் இருக்கிறதுனால இட் மைட் பி a problem. ஓகே. அது வேணா லோல வெச்சு பார்க்கலாம். ஓகே. And suppress intermittent background noise இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கா? persistent background noise கூடவே இருக்கணும் ஆடியோ ப்ராசஸிங்ல. இல்ல. There's one that says automatically adjust microphone volume. அது கிளிக் பண்ணிடுவேன். அது செலக்ட் பண்ண கூடாது. ஓகே, சரி. வேண்டாம், செலக்ட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, சரி. But உங்க audio settings பேஜ்ல there's nothing called advanced. Press and hold key to temporarily unmute yourself னு ஒரு ஆப்ஷன்லாம் இருக்குமே, அதுக்கு advanced ஒண்ணும் இல்லையா? இல்லையே, அட்வான்ஸ்ல வெறும் எக்கோ கேன்சலேஷன் தான் இருக்கு. ஓகே. எக்கோ கேன்சலேஷன் ஆட்டோல இருக்கா? ஆமா. ஓகே. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இது ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. persistent background noise மட்டும் தான் இருக்கு. ஆமா. ராஜா, அந்த இன் விண்டோஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அட்ஜஸ்ட் மைக்ரோஃபோன் வால்யூம் கீழே சப்ரஸ் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்னு ஒன்னு இருக்கு. அது தவிர வேற ஒரு ஆப்ஷனும் இல்லையா? இல்ல. இன்டர்மிட்டன்ட் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் அதெல்லாம் இல்ல. ஓகே. அப்ப என்ன what you can do is just suppress background noise லோல வெச்சிருங்க. அதான் பண்ணிருக்கேன் இப்போ. அது டிசேபிள் ஆப்ஷன் இல்லையா? இல்லையே. இல்ல. ஓகே. இது வேணா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அம்மா வந்த அப்புறம் வேணா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது பெட்டரா இருக்கானு. ஓகே. இல்லாட்டி we can take it offline and troubleshoot later. Okay. Because today I'm not doing anything, so it might be hard. Maybe we can try testing tomorrow or something. Yeah. Okay. Sure. Thank you. Thank you.
Hi, namaskaram. 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 Ramkumar Hi, adjust Nanda. பண்ணிருக்காருங்க. He's setting up the shrine, I think. Okay. What do you want? இந்த தீபம் செலிப்ரேஷன்ல ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்காங்க அருணாச்சலத்துல. Can you see the shrine? Yeah. Mute, you can mute Aruna. Yeah, we can see the shrine, Ramkumar. Deepam, they've allowed only so many amount of people to do Girivalam. There's pull is all around, and people have not been allowed to come in from outside. Yes, tomorrow's Deepam, right? Since today morning, nobody else from outside town can come. பஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டா? Yeah, and they'll check your Aadhaar card to go around in vehicles so that they know that you're a resident of the town. Wow, pretty impressive. Yeah. Very organized. अरुणाचल शिवा अरुणाचल अरुणाचल शिवा अरुणाचल शिवा Good morning, all. So
So today we will start with Aksharamana Malai and followed by reading by Ramanna, followed by a song by Sushila Mami and another song by Gayatri and Maitreyi, followed by Nanda Anna's Aksharamana Malai explanation, and we will end it with Prabhati Akshaham by Maitreyi Akka. So I will play Aksharamana Malai now. அருணாருணமணி கிரணாவலி நிகர் தருமக்ஷரமண மகிழ்மாலை தெருநாடிய திரு அடியா தெருமரல் எளிய பரவுதல் பொருளாக கருணாகர முனி ரமணாரியனு வகையினார் சொல்லியது கதியாக அருணாச்சலம் என அகமே அறிவோடும் ஆழ்வார் சிவனுலகாழ்வாரே அருணாச்சலவரக்கேற்ற அக்ஷரமண மாலை சாற்ற கருணாகர கணபதியே கரமருளி காப்பாயே அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சலம் என அகமே நினைப்பவர் அகத்தை வேறறுப்பாய் அருணாச்சலா அழகு சுந்தரம் போல் அகமும் நீயோம் ரவினமாயிருப்போம் அருணாச்சலா அகம்புகுந்தீர்த்துன் அககுகை சிறையாய் அமர்வித்ததன் கொல் அருணாச்சலா ஆரேக்காயனை ஆண்டனை அகற்றிடு அகிலம் பழித்திடும் அருணாச்சலா இப்பழித புனை ஏன் நினைப்பித்தாய் இனி யார் விடுவார் அருணாச்சலா ஈன்றிடும் அன்னையிற் பெரிதருள் புரிவோய் இதுவோ உனதருள் அருணாச்சலா உனையே மாற்றி ஓடாதுளத்தின் மேல் உறுதியாயிருப்பாய் அருணாச்சலா ஊஷோற்றுளம் விடாதுனை கண்டடங்கிட உன்னழகை காட்டருணாச்சலா என்னை அழித்தில் போதென்னை கலவாவிடில் இதுவோ ஆண்மை அருணாச்சலா ஏன் இந்த உறக்கம் என்னை பிறர் இழுக்க இது உனக்கழகோ அருணாச்சலா ஐம்புல கள்வர் அகத்தினில் புகும்போது அகத்தில் நீ இலையோ அருணாச்சலா ஒருவனாம் உன்னை ஒளித்தவர் வருவார் உன் சூதே இது அருணாச்சலா ஓங்கார பொருளும் உயர்வில்லோய் புனையார் அறிவார் அருணாச்சலா ஔவை போலெனக்குன் அருளை தந்தனை ஆளுவதுன் கடன் அருணாச்சலா
கண்ணுக்கு கண்ணாய் கண்ணின்றி காணுனை காணுவதெவர் பார் அருணாச்சலா. காந்தமிரும்பு போல் கவர்ந்தனை விடாமல் கலந்தனோடிருப்பாய் அருணாச்சலா. கிரியுருவாகிய கிருபை கடலே கிருபை கூர்ந்தருளுவாய் அருணாச்சலா. கீழ்மேலெங்கும் கிடரொளி மணியன் கீழ்மையை பாஷை அருணாச்சலா. குற்றமுற்றருத்தனை குணமாய் பணித்தாள் குரு உருவாயொளிர் அருணாச்சலா. கூர்வாட்கண்ணிய கொடுமயிற்படாதருள் கூர்ந்தனை சேர்ந்தருள் அருணாச்சலா. கெஞ்சியும் பஞ்சியாய் கொஞ்சமும் இறங்கில்லை அஞ்சலன்றே அருள் அருணாச்சலா. கேளாதளிக்கும் கேடில் புகழை கேடு செய்யாதருள் அருணாச்சலா. கையினில் கனியும் மெய்ரசம் கொண்டு வகை வெறி கொளவருள் அருணாச்சலா. கொடியீட்டடியரை கொல்லுரை கட்டி கொண்டங்கள் வாழ்வேன் அருணாச்சலா. கோபமில் குணத்தோய் குறியாயனை கொள குறையன் செய்தேன் அருணாச்சலா. கௌதமர் போற்றும் கருணை மாமலையே கடைக்கணி தாழ்வாய் அருணாச்சலா. சகலமும் விழுங்கும் கதிரொளியின மன ஜல ஜமல தீர் அருணாச்சலா. சாப்பாடுன்னை சாந்துணவாயான் சாந்தமாய் போவன் அருணாச்சலா. சித்தம் குளிர கதிரத்தம்மை தமுதவகை திரவருள் மதி அருணாச்சலா. சீரையழித்து நிர்வாணமாய் செய்தருள் சீரையழித்தருள் அருணாச்சலா. சுகக்கடல் பொங்க சொல்லுணர்வடங்க சும்மா பொருந்திடங்கருணாச்சலா. தூது செய்தென்னை சோதியாதினி உன் ஜோதி ஒரு காட்டருணாச்சலா. செப்படி வித்தை கட்டிப்படி மயக்கு விட்டுருப்படு வித்தை காட்டருணாச்சலா. சேராயனின்மை நீராயுருகி கண்ணீராட்டழிவேன் அருணாச்சலா. செய்யன தள்ளில் செய்வினை சுடுமலால் உய்வகையேதுரை அருணாச்சலா. சொல்லாது சொல்லி நீ சொல்லரனில் என்று சும்மா இருந்தாய் அருணாச்சலா. சோம்பியாய் சும்மா சுகமுண்டுறங்கிடில் சொல்வேரெங்கதி அருணாச்சலா. சௌரியம் காட்டினை சழகற்றதென்றே சலியாதிருந்தாய் அருணாச்சலா. யமலியில் கேடா நான் என்னுருதிய நாடி நின்னுருவேன் அருணாச்சலா. ஞானமில்லாதும் ஆசையற்றளவர் ஞானம் தெரித்தருள் அருணாச்சலா. இமிரு பொனியும் மலர்நிலை என்றே நேனென்றனையன் அருணாச்சலா. தத்துவம் தெரியாதனை ஊற்றாய் தத்துவமிதுவென் அருணாச்சலா. தானே தானே தத்துவமிதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலா. திரும்பிய கந்தனை தினமக கண்காண் தெரியுமென்றனையன் அருணாச்சலா.
தீரமில்லகத்தில் தேடி உண்டனையான் திரும்ப உற்றேன் அருள் அருணாச்சலா. தூப்பறிவில்லா இப்பிறப்பென் பயன் ஒப்பிடவாயே அருணாச்சலா. தூய் மனமொழிய தோயும் உண்மையகம் தோயவே அருளன் அருணாச்சலா. தெய்வமென்றுன்னை சாரவே என்னை சேர ஒழித்தாய் அருணாச்சலா. தேடாதோற்றன திருவருள் நிதியகத்தியக்கம் தீர்த்தருள் அருணாச்சலா. தைரியமோடு முன்மையகனாடயம் தட்டழிந்தேன் அருள் அருணாச்சலா. தொட்டருள் கைமை கட்டிடாய நிலியம் நட்டமாவேன் அருள் அருணாச்சலா. தோடமில் நீயகல் தோடொன்றி என்று சந்தோடமொன்றிடவருள் அருணாச்சலா. நகைக்கிடமிலை நின் நாடிய என்னை அருள் நகையிட்டு பாணி அருணாச்சலா. நானிலை நாடிட நானாயொன்றினி தானுபனின்றனை அருணாச்சலா. நின்னெறியரித்தனை நீராக்கிடுமுன் நின் அருள் மழை பொழி அருணாச்சலா. நீனானர புலி நிதகணிமயமா நின்றிடு நிலையருள் அருணாச்சலா. நுண்ணுரு உனையான் விண்ணுரு நன்னிட எண்ணலையிருமென் அருணாச்சலா. நூலறிவறியா பேரையனென்றன் மாலறிவருத்தருள் அருணாச்சலா. நெக்கு நெக்குருகியான் புக்கிட உனை புகழ் நற்கன நின்றனை அருணாச்சலா. நேசமில்லெனக்குன் ஆசையை காட்டினி மோசம் செய்யாதருள் அருணாச்சலா. நைந்தழிகனியால் நலனில்லை பதத்தில் நாடி உட்கொள் நலம் அருணாச்சலா. நுந்திடாதுந்தனை தந்தனை கொண்டிலை அந்தகனீயன கருணாச்சலா. நோக்கிய கருதிமை தாக்கிய பக்குவமாக்கினி ஆண்டருள் அருணாச்சலா. பற்றிமால் விடந்தலை புற்றிரு முனமருள் பற்றிட அருள் புரி அருணாச்சலா. பார்த்தருள் மாலர பாட்டிலையனின் அருள் பாருணக்கார் சொல்வர் அருணாச்சலா. பிரித்து விட்டுனை நேர்பித்தனாக்கினை அருள் பீத்தம் தெளி மருந்தருணாச்சலா. வீதியில் உன்னைச்சார் வீதியில் என்னைச் சேர் வீதி உந்தனக்கே அருணாச்சலா. புல்லறிவேதுரை நல்லறிவேதுரை புல்லிடவே அருள் அருணாச்சலா. பூமண மாமணம் பூரண மணங்கொள பூரண மணமருள் அருணாச்சலா. பெயர் நினைத்திடவே பிடித்திழுத்தனையும் பெருமையார் அறிவார் அருணாச்சலா. பேய்த்தனம் விட விடா பேயார் பிடித்தனை பேயனக்கினையன் அருணாச்சலா. பைங்கொடியானான் பற்றின்றி வாடாமல் பற்று கொடாய்க்கா அருணாச்சலா. ஒடியார் மயக்கியன் போதத்தை பறித்து உன் போதத்தை காட்டினை அருணாச்சலா. போக்கும் வரவுமில் பொது வெளியினில் அருள் போராட்டம் காட்டருணாச்சலா.
பௌதிக மாமுழல் பற்றற்று நாடு முன்பவிசு கண்டுரவருள் அருணாச்சலா மலை மருந்திட நீ மலை திடவோ அருள் மலை மருந்தாயோடி அருணாச்சலா மானம் கொண்டொருபவன் மானத்தை அழித்த விமானமில்லாதொழிர் அருணாச்சலா மிஞ்சிடிற் கெஞ்சிடும் கொஞ்சவரிவனியான் வஞ்சியாதருளனே அருணாச்சலா மீகாமல் இல்லாமல் மாகாற்றலைகளம் ஆகாமல் காத்தருள் அருணாச்சலா முடியடி காணா முடிவிடுத்தனை நேர் முடிவிட கடனிலை அருணாச்சலா மூக்கிலன் முன்காட்டு முகுரமகாதனை தூக்கியணைந்தருள் அருணாச்சலா மெய்யகத்தின் மனமென் மலரணையில் நாம் மெய்கலந்திடவருள் அருணாச்சலா மேன்மேல் தாழ்ந்திடும் மெல்லிய சேர்ந்து நீ மேன்மையுற்றனையன் அருணாச்சலா மைமய நீ தரும் மையினாலுனது உண்மை வசமாகினை அருணாச்சலா மொட்டையடித்தனை வெட்ட வெளியில் நீ நட்டமாடினையன் அருணாச்சலா மோகம் தவிர்த்து உன் மோகமாய் வைத்துமின் மோகம் தீராயன் அருணாச்சலா மௌனியாய் கற்போல் மலராதிருந்தால் மௌனமிதாமோ அருணாச்சலா எவனின் வாயில் மண்ணினையட்டி என் பிழை பொழித்த அருணாச்சலா யாரும் அறியாதன் மதியினை மருட்டி எவர் கொலை கொண்ட அருணாச்சலா ரமணன் என்றுரைத்தேன் ரோஷம் கொள்ளாதனை ரமித்திடச் செய்யவா அருணாச்சலா ராப்பகலில்லா பெருவெளி வீட்டில் ரமித்திடுவோம் வா அருணாச்சலா லட்சியம் வைத்தருணஸ்திரம் வீட்டனை பட்சித்தாய் பிராணனுடருணாச்சலா லாபமீக பர லாபமில் என்னையுற்று லாபமெனோற்றனை அருணாச்சலா வரும்படி சொல்லிலை வந்தல் படியட வருந்திடும் தலை விதி அருணாச்சலா வாவென்றகம்புக்குன் வாழ்வருளன்றே என் வாழ்விழந்தேன் அருள் அருணாச்சலா வேட்டிடி கஷ்டமாம் விட்டிடாதுனையுயிர் வேட்டிட அருள் புரி அருணாச்சலா வீடு விட்டேத்துள்ள வீடுபுக்கு பைய உன் வீடு காட்டினை அருள் அருணாச்சலா வெளிவிட்டேனும் செயல் வெறுத்திடாதும் அருள் வெளிவிட்டனை கா அருணாச்சலா வேதாந்தத்தே வேரற விளங்கும் வேத பொருளருள் அருணாச்சலா வைதலை வாழ்த்தா வைத்தருட்குடியார் வைத்தனை விடாதருள் அருணாச்சலா அம்புவிலாலி போல் அன்புருவு நிலனை அன்பா கரை தருள் அருணாச்சலா அருண என்றென்னையான் அருள் கண்டிப்பட்டேனும் அருள் வலை தப்புமோ அருணாச்சலா சிந்தி தருள் பட சிலந்தி போல் கட்டி சிறையீட்டுண்டனை அருணாச்சலா அன்போடு நாமங்கள் அன்பதம் அன்பர் கண்பனாயிடவரும் அருணாச்சலா என்போலும் தீனரை இன்புற காத்து நீ எந்நாளும் வாழ்ந்தருள் அருணாச்சலா என்பொரு கண்
சொற்கள் செவியும் என் பொன்மொழி கொளவரும் அருணாச்சலா பொறுமையம்பூதர புன் சொல்லை நன் சொல்ல பொறுத்தருளி கம்பின் அருணாச்சலா மாலையணி தருணாச்சல ரமணயன் மாலையணிந்தருள் அருணாச்சலா மாலையணி கருணாச்சல ரமணயன் மாலையணிந்தருள் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சலம் வாழி அன்பர்களும் வாழி அட்சரமண மாலை வாழி. Thank you. Let's go to Ramanna. Okay. Can you hear me? Yes, yeah. So today I was going to read a short description of Deepam, followed by one of the instances of, Suri Nagama's book on letters. So Kartika Deepam, this grand festival, which falls during November and December each year, around between November and December, is attended by lakhs of people. The festival stretches over a period of 10 days. On the 10th day of the festival, a huge deepam or lamp is lit at the top of the hill, Arunachala. A large basin-like copper chaldron kept on the summit of the hill is filled with ghee. The light, which is lit with great festivity at 6 p.m., is visible from a distance of almost 30 miles in all directions. In the early Tamil literature, the phrase "like a beacon on the top of the hill" was used as an illustration of widespread fame. This shows that the practice must have been in vogue from time immemorial. The origin of this tradition can be traced back to the legend of Ardhanarishwara. According to the legend, the Divine Mother, Parvati, came to Thiruvannamalai and did penance to be united with her Lord. Lord Shiva was pleased with the penance and, appearing as a column of dazzling light, took her onto himself. This merging of Shakti and Shiva is represented by Ardhanarishwara, which is half woman, half man form. This event occurred on the full moon day in the Tamil month of Kartigai, which generally runs through mid-November to mid-December. Ever since, it has been the practice to light a lamp at the top of the hill on this day every year in the worship of the Lord. In this manifestation, the left half represents Shakti in the form of Parvati and the right half Shiva. The image of Ardhanarishwara gives a mistaken impression that it represents a being which is half female and half male. In reality, there is no such thing. The symbolic representation of Ardhanarishwara is to be seen as a metaphor which represents a being, the whole of which is Shiva and the whole of which is Shakti at the same time. Shiva and Shakti are two beings only by connotation. They in fact denote one and the same being, Shiva. It is only when Shiva is united with Shakti that he acquires the capability of becoming the Lord of the universe. I'll go on to the other letters. So I'm going to read one particular chapter, which is a letter written on 30th of November, 1947. The Poor Man's Mite.
I have already written to you that on the night of the festival of Holy Beacon, the Deepam festival, when the beacon at the top of the hill was lighted, we took the permission of Bhagavan and went round the hill. Hitherto, the usual practice had been to go around the hill before the festival, not after. But this time, however, we started at night after the evening meal. There were about 100 of us. With Bhagavan in our hearts and with the beacon light on the top of the hill before our eyes, and with the full moon brightly shining, we started out on foot. Devotees who had had the privilege of accompanying Bhagavan on his walks around the hill in the earlier days began to tell us about their experiences. Bhagavan used to sit here. Here he used to cook. This happened here. Bhagavan told us about this there. While they were relating such incidents, we did not feel the fatigue of walking, for we were absorbed in the tales. But for the fact that we wanted to get back to Veda Parayana by 5 a.m., we might only have returned at daybreak. As it was, we returned at 3 a.m. I will now tell you some of the things that devotees told us that night. As we were approaching Unnamalai tank, a devotee said, when Bhagavan went round the hill, he used to sit here for some time so that those who were lagging behind might catch up with the party. Let us sit here and wait for a while. We accordingly all sat there for some time. How long ago was it that Bhagavan gave up going around the hill? I asked. Till 1926, Bhagavan used to do it. What was an exhilarating experience, said Kunjasamy, one of the old devotees. Why not tell us some of the incidents of those days, we asked. Kunjasamy agreed and began to tell us as follows. One day, we all felt like going around the hill with Bhagavan. When we told him, he readily consented, and we started that afternoon, immediately after food. It was usual for Bhagavan to walk slowly while going around the hill. So when Amma, hearing that we had gone and confident that she could catch up with the party in no time, started out with a big basket of provisions. We were passing Sona Tirtham when Bhagavan noticed Venamma at the distance approaching, and he said, there you see, Venamma is coming. Someone must have told her and sent her with a big basket of food. However much I protest, people will not give up these things. There she is with a heavy load on her head. All right, this is going to be punishment for her. So saying, he began to walk fast. Could she overtake him if he walked fast? Let us see. She continued to hurry, panting and fretting all the time, but did not stop walking. Bhagavan continued to walk in this way until we passed Gautama Ashram. When he looked back, he could see that she too was walking fast, and his heart was melting at the sight. He led us to a mango grove that was nearby the road. Standing under the shade of one of the trees, Bhagavan said, we will stop here. There is a well, and if not here, we may not get water anywhere else near. I was hoping that she would give up, but she would not. She is tired and is panting for breath. What a shame. So saying, he sat down. Unable to discover our whereabouts and coming up to the trees, Venamma began anxiously saying, where is Bhagavan gone? There is no sign of him anywhere. When Bhagavan heard this, he began laughing, whereupon she traced us to where we were and joined us. After eating what she had brought us, we began our walk again. Venamma now with us. From that day on, we named the tree Venamma's mango tree. Bhagavan used to tell us that sometimes he started for pradakshina at night and returned by daybreak. It was the usual thing to start so. Sometimes, however, we would start in the morning with cooking utensils to cook food at noon, either at Sona Tirtham or at Gautama Ashram or at Pachayaman Shrine, eat, rest, and return to the ashram in the evening. Before the ashram grew to its present size, we would go around leisurely, sometimes walking 2 days or 3 days or even a week, camping en route. On one occasion,
He started to go around in the morning with the intention of returning the same evening. We stopped at Gaudam Ashram, cooked our food, ate it, and after taking some rest, packed all the milk, sugar, and buttermilk, etc., that remained and started walking again. As we were approaching Adi Annamalai, Bhagavan began walking off to the side road and very fast. Thinking that he wished to avoid the crowds on the main road, we followed him. After going along a path for about half a furlong, we came to a tank. At the edge of the tank and under a tree sat an old man, his body covered by a blanket and holding a small pot in his hand. This old man, whenever he heard that Bhagavan was coming around the hill, would await Bhagavan's arrival on the road and bring him something to eat. Not seeing him on the road, and lest the poor man should be troubled at missing him, Bhagavan had made the detour. Bhagavan, on seeing him, called him by name and began talking with him very freely. The old peasant prostrated before Bhagavan, then stood with folded hands, saying nothing. "What is the matter?" said Bhagavan. "Why is it that you do not see you anywhere these days? Are crops and cattle all right? How are the children? And then, what is it in the pot?" queried Bhagavan. Very hesitatingly, the old man said, "Nothing particular, Swami. I came to know that you're coming. I wanted to bring something as usual to offer you, but there's nothing in the house. When I asked my old woman, she said, there is ample food in the cooking pot. You can take it to them." Unable to decide what to do, I put some of the food into the small pot. But ashamed to face you with only this sort of food to offer you, I was sitting here, Swami. Bhagavan, seemingly very pleased, exclaimed, "Oh, cooked food, is it? That is excellent. Why be ashamed? It will be very good. Let us have it." As the old man was still hesitating, Bhagavan took the pot from him, sat down under a tree, and told his followers to put down all the things they brought. We did accordingly. Bhagavan took out from among the cooking things a big, open-mouthed, tin-lined vessel into which he put all the food, poured in a lot of water, mixed it well with a paste with his hand. Then, from leftovers, among other things, he took out some limes, squeezed the juice into the mixture, poured in some buttermilk, and made the whole thing into a liquid. Finally, he mixed some salt and dry ginger powder, then took out a tumbler full of the liquid, drank it, and said, "Oh, this is delicious." Then, looking at all of us, he said, "All of you mix some sugar with it. Mix some sugar with that milk left over and drink it. Our luggage will be lighter. I have this food, so what need have I for the milk? This is a first-rate food for me in this hot weather. It is also very nourishing and has many other good qualities too. But you won't like it, so drink the milk and please give my share of it and the sugar to the old man." We accordingly mixed the sugar with the milk, and after giving some to the old man, we drank the rest. Bhagavan was meanwhile talking sociably with the old farmer and taking 2 or 3 more tumblerfuls of the liquid preparation, saying it was like nectar. Then he said to the old man, "My stomach is quite full. I feel that I shouldn't be able to take any more food tonight. Take the rest of this liquid home for you." So saying, he gave the remaining food to the old man, who accepted it as though it was nectar. Wiping off the tears of joy that were welling up into his eyes, he took leave of us and went off to his cottage. Until recently, I said, the old man used to come to see Bhagavan every now and then. Vyasa wrote in glowing terms in the Bhagavatam about the beaten rice that Kuchela presented to the Lord Krishna. Had he been this Lord's kindly act, how much more glowingly would he have written? Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Thank you, Anna. Let's go to Sushila Mami. Amma is singing a Tamil song. Which one? Ma?
It is written by KVS Mama, who now resides in the ashram. He also writes for the Mountain Path. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. ஒளியாய் வந்து ஒளியாய் இருந்து ஒளியாய் மறைந்து ஒளியாய் எங்கோ நிறைந்தாயே சத்குரு ஸ்ரீ ரமணா. ஒளியாய் வந்து ஒளியாய் இருந்து ஒளியாய் மறைந்து ஒளியாய் எங்கோ நிறைந்தாயே சத்குரு ஸ்ரீ ரமணா. ஒளியாமுனை காண எங்கள் உனக்கண்கள் வல்லவோயோ. ஒளியாமுனை காண எங்கள் உனக்கண்கள் வல்லவோயோ. ஒளிக்கண்ணை திறவாயோ அருளோளி கடலே. எம் ஒளிக்கண்ணை திறவாயோ அருளோளி கடலே. ஒளியாய் வந்து ஒளியாய் இருந்து ஒளியாய் மறைந்து ஒளியாய் எங்கோ நிறைந்தாயே சத்குரு ஸ்ரீ ரமணா. ஒளிமலையே அருட்கொண்டே குருமணியே பரம்பொருளே உன் ஒளிமலையே அருட்கொண்டே குருமணியே பரம்பொருளே உன் ஒளிக்கண்ணை தாராயோ. உன் ஒளிமலை உருக்கான உன் ஒளிக்கண்ணை தாராயோ. உன் ஒளிமலை உருக்கான ஒளியாய் வந்து ஒளியாய் இருந்து ஒளியாய் மறைந்து ஒளியாய் எங்கோ நிறைந்தாயே சத்குரு ஸ்ரீ ரமணா. அருணை தீபமே கருணை பிழம்பே ஆன்ம ஒளியே ஞான சுடரே. அருணை தீபமே கருணை பிழம்பே ஆன்ம ஒளியே ஞான சுடரே. முக்தி கனலே பக்தி தழலே ஆதியந்தம் இல்லா அருட்பெரும் ஜோதியே. முக்தி கனலே பக்தி தழலே ஆதியந்தம் இல்லா அருட்பெரும் ஜோதியே. ஒளியாய் வந்து ஒளியாய் இருந்து ஒளியாய் மறைந்து ஒளியாய் எங்கோ நிறைந்தாயே சத்குரு
குரு சே ரமண ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய. Thank you, Mami. Now let's go to Gayatri Maitri. Om Namo Ramanaya. துதிக்க அரியேனையா துதிக்க அரியேனையா துரிய நிலை பொருந்திய திரு அருள் வடிவான உன்னை துதிக்க அரியேனையா துரிய நிலை பொருந்திய திரு அருள் வடிவான உன்னை துதிக்க அரியேனையா கோதிக்கும் மனதிற்குளிர் கதிக்க இன்ப மழை பெய்துதிக்கும் மோன ஞானத்தை விதைக்கும் விதகா உன்னை துதிக்க அரியேனையா கோதிக்கும் மனதிற்குளிர் கதிக்க இன்ப மழை பெய்துதிக்கும் மோன ஞானத்தை விதைக்கும் விதகா உன்னை துதிக்க அரியேனையா துரிய நிலை பொருந்திய திரு அருள் வடிவான உன்னை துதிக்க அரியேனையா ரோமம் சிலிர்க்க கண்ணீர் துளிர்க்க அன்பு தழைக்க உள்ளம் பூரிக்க ரோமம் சிலிர்க்க கண்ணீர் துளிர்க்க அன்பு தழைக்க உள்ளம் பூரிக்க விழைந்து மனம் குழைந்து என்னுள் நுழைந்து விண்ணில் அழுந்தி விழைந்து மனம் குழைந்து என்னுள் நுழைந்து விண்ணில் அழுந்தி இருந்து தன்னை மறந்து இருந்து தன்னை மறந்து அருள் நிறைந்த எங்கும் பரந்த அருவே எமக்குருவே இன்ப நிறைவே எந்தன் குருவே அருவே எமக்குருவே இன்ப நிறைவே எந்தன் குருவே உலகின் கொடுமையினால் துயர் பல காலடைந்ததனார் கண்ணில் உதயம் மது மிகவே வடி துணையே சரணனவே அடைந்ததனால் மறு செவலேறிய ஆதினால் வரும் அடைந்தார் கண்ணி அதி தீவர பருவ மருள் பதமேவியவே வேதியா உன்னை துதிக்கரியேனையா தூரிய நீலை போருந்திய திரு
செடி அருள் வடிவான உன்னை துதிக்கரியேனையா. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய. Thank you. Let's go to Nandana. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய. ஸ்ரீ முருகனார் சுவாமிகள் திருவடி போற்றி, அருணாச்சல ரமண பரமாத்மன் திருவடி போற்றி. போன முறை நம்ம கேளாதளிக்கும் முன் கேடில் புகழை கேடு செய்யாதருள் அருணாச்சலான பகவான் எழுதியிருந்தார். அதாவது அன்பர்கள் கேளாமலே அவர் குறிப்பறிந்து கொடுத்தலால் இதுவரை உனக்கு உண்டான அழியா புகழை என் மட்டில் கேட்டும் கொடுக்காது ஒழிதலால் இப்பொழுது நீ வீணே அழித்து கொள்ளாமல் என் பால் இறங்கி அருள் அப்படின்னு அந்த பாட்டுல இருந்தது. இந்த பாடல்கள் எல்லாம் ஒரு விதமான காதல் பக்தி இருக்கு. அது பார்க்கும்போதே தெரிகிறது. கண்ணுக்கு கண்ணாய் கண்ணின்றி காணுமை காணுவதேவர் பார் அருணாச்சலா, காந்தம் இருந்து போல் கவர்ந்து என்னை விடாமல் கலந்தினோடு இருப்பாய் அருணாச்சலா, கீழ்மேலெங்கும் கிளறொளி மணியின் கீழ்மையை பாழ்சை அருணாச்சலா, குற்றமுற்றும் அறுத்து குணமாய் பணித்தால் குரு குருவாய் உடையில் அருணாச்சலா, கூர்வாள் கண்ணியர் கொடுமையர் படாதருள் கூர்ந்தனை சேர்ந்துருள் அருணாச்சலா, கெஞ்சியும் வஞ்சியாய் கொஞ்சமும் இறங்கிலே அஞ்சலன்றே அருள் அருணாச்சலா. அதே வரிசையில இன்னைக்கு இந்த காதல்ங்கிறத ரொம்ப உயர்த்தி எடுத்து தெய்வ நினை. அதாவது இதுக்கு தமிழ் மரபுல அகப்பொருள்னு ஒண்ணு இருக்கு, புறப்பொருள்னு ஒண்ணு இருக்கு. தொல்காப்பியத்துல இருந்து இருக்கு. அகப்பொருள்னாக்க ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையே ஏற்படும் காதல் உணர்ச்சியை பற்றி பேசக்கூடிய பொருளுக்கு பேரு அகப்பொருள்னு பேரு. புறப்பொருள்னாக்க வீரம், போருக்கு சென்று அடைவது, இந்த மாதிரி வெளி காரியங்களை பத்தி பேசுறதுக்கு பேரு புறப்பொருள். முருகனார் சுவாமிகள் கையினிற் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொள அருள் அருணாச்சலா அப்படிங்கிற பாட்டுல இச்செய்யுள் அகப்பொருள் சாயை கொண்டது அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது அந்த காதல்லையே ரொம்ப ஒரு அதீதமான உயர்ந்த வித காதல், தெய்வத்தோடு காதல் கொள்வது. இதுக்கு பேரு பேரின்பம்னு பேரு தமிழ்ல, தொல்காப்பியத்துல. யூஸ்வலா தமிழ்ல இதுவரைக்கும் படிச்ச போது எல்லாமே சிற்றின்பம் சிற்றின்பம் சிற்றின்பம்னு வரும். அதாவது இப்போதைக்கு இன்பமா இருக்கும், இது முடிஞ்ச உடனே சாயங்காலம் ஆன உடனே வேற விதமா மாறி போயிடும். அதுக்கு பேரு சிற்றின்பம். நிலைக்காத இன்பத்துக்கு பேரு சிற்றின்பம். ஆனா இந்த பாட்டுல வர்றது கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கோள அருள் அருணாச்சலாங்கிறது பேரின்பத்தை குறிக்கிற ஒரு அகப்பொருள் பாடல்னு முருகனார் சுவாமிகள் எடுத்துரைக்கிறார். அதாவது இந்த கிரஷண்டோன்னு சொல்லுவோம். அதாவது எல்லாம் அப்படியே காதலா வந்துட்டே இருக்கு. பகவானோட அருணாச்சலனோட ரமண பரமாத்மன் காதல் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காரு. அந்த காதல் வாக்கியங்கள்ல இது உயர்ந்த ஒரு காதல் வாக்கியம். கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொள அருள் அருணாச்சலா அப்படின்னு இருக்கு இந்த பாட்டுல. அதாவது சாதாரணமான காதல்ல, காதல்லயே உவகை வெறின்னு இருக்கு. அதாவது பேஷனேட் எக்ஸ்டசின்னு சொல்லுவாது. இந்த இட்டாலியில எல்லாம் போய் பார்த்தேன்னாக்க தெய்வத்தோட இருக்கிற ஒரு இந்த இதுக்கு விவிலியத்துல இருக்கிற ஒரு காரியத்தை விதமான பெயிண்டிங்ல வரைஞ்சிருப்பா. அதனுடைய வாக்கிய பொருள் தான் இந்த கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொள அருள் அருணாச்சலான்னு அருணாச்சல ரமண பரமாத்மன் எழுதியிருக்க. இதுல முதல் வாக்கியம் கையினில் கனி அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. அதுல பலவிதமான அர்த்தங்கள் மறைந்திருக்கிறது. கையினில் கனினாக்க ஏற்கனவே அருணாச்சலன் அருளால் ஆட்கொள்ள பெற்று தமக்கு உண்டான அபரோக்ஷ அனுபவத்தால் பகவான் அருணாச்சலனை கையினில் கனி என்றார். இதுல இன்னொரு அற்புதமான வார்த்தை மறைந்திருக்கிறது. அபரோக்ஷ அனுபவம்ங்கிறார். பகவான் ரமண பகவான் அருணாச்சலனோட அபரோக்ஷ அனுபவத்தை அனுபவித்ததை சொல்றார். அதுல பரோக்ஷ அனுபவம்னாக்க நமக்கு தெரியாமல் எய்தாப்புல ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த அனுபவத்துக்கு பேரு பரோக்ஷ அனுபவம். அதாவது புஸ்தகத்துல எழுதியிருக்கும், படிச்சா புரிஞ்சு போயிடும்.
இல்ல அதை பத்தி ஒரு சினிமா பார்த்தா புரிஞ்சு போயிடும், இல்லைன்னா அதை பத்தி ஒரு படம் பார்த்தா புரிஞ்சு போயிடும், அது படத்துல வரைஞ்சிருக்கிறது புரிஞ்சு போயிடும். அதுக்கு பேரு பரோட்ச அனுபவம், இன்னொருத்தன் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அனுபவம். அது அபரோக்ஷ அனுபவம்னா தானே தன்னை அறிந்து கொள்கின்ற அனுபவத்துக்கு பேரு அபரோக்ஷ அனுபவம். இந்த மாதிரி ஹெல்ப் இல்லாதக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்ல போனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் த செல்ஃப்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுக்கு பேரு அபரோக்ஷ அனுபவம். இது வந்து கையினில் கனி அப்படின்னு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த முதல் வரி இருக்கு பார்த்தீங்களா, கையினில் கனினாக்க ஏற்கனவே அருணாச்சலன் அருளால் ஆட்கொள்ள பெற்று தமக்கு உண்டான அபரோக்ஷ அனுபவத்தை பகவான் அருணாச்சலனை கையினில் கனி என்றார். அதுதான் அது கையினில் கனினா தன்னைத்தானே தனக்குள்ள அருணாச்சலனோட ஏற்பட்ட ஒரு ஏகாந்த அனுபவத்துக்கு பேரு அபரோக்ஷ அனுபவத்துக்கு பேரு கையினில் கனிங்கிறார். இது வந்து இந்த வடமொழியில வந்து ஹஸ்தாமலக்கம்னு சொல்லுவா, கையில் ஆமலகம்னு தமிழ் சொல்லுவா, உள்ளங்கை நெல்லிக்கனின்னு பேரு. இது வந்து இன்னும் ஒரு சீரிய தமிழ்ல போனா உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி, அதுதான் கையினில் கனிங்கிறார். ஆனா இதுக்கு முருகனார் சுவாமிகள் ஒரு சிறப்பு உரை கொடுக்கிறார் பாருங்க. அந்த சிறப்பு உரையினுடைய ஒரு சூக்ஷமம் இதுல அழகா இருக்கு. என் கரதலத்தில் சேர்ந்த திராட்சா பலமான நின் சொரூபரச மதுவை பானம் பண்ணி அதனால் இன்ப வெறி கொண்டு கிடக்க எனக்கு அருள் செய் அப்படிங்கிறார். இது வந்து ஆமலகம்னாக்க நெல்லிக்கனி, நெல்லிக்கனி சொல்லல இந்த இடத்துல, நெல்லிக்கனியாவும் உபயோகிச்சுக்கலாம் வேணும்னா, ஆனா அதுக்கு உயர்ந்ததா திராட்சையினுடைய கனி, அந்த திராட்சையினுடைய கனியிலேருந்து வர ரசத்துக்கு தான் அந்த ரசம் போல எனக்கும் ஈசனுக்கும் உள்ள தொடர்பு தான் இந்த கையினில் கனிங்கிறார். யூசுவலா கையினில் கனினாக்க கையில் ஆமலகம்னாக்க உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிம்பா. இங்க வந்து உள்ளங்கை திராட்சா பழம், திராட்சா இந்த கொடிமுந்திரின்னு சொல்லுவா தமிழ்ல, அதுக்கு பேரு திராட்சைங்கிறது வார்த்தை கிடையாது தமிழ்ல, கொடிமுந்திரிம்பா. இந்த கொடிமுந்திரியினுடைய ரசம் வந்து கிரேப் ஜூஸ், அந்த கிரேப் ஜூஸ் வந்து மது, அதை கொஞ்சம் புளிக்க வச்சா அது வந்து மது ஆயிடுறது, விதவிதமான பாட்டில் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த கிரேப் ஜூஸினுடைய மதுவினுடைய ரசம் தான் அப்படின்னு இதுல முருகனார் சுவாமிகள் எடுத்துரைக்கிறார். அடையப்பட்டு ஆதல் தெளிவுடைத்து ஆதல் ஆகிய கரதலமாக பண்புகளோடு கரதல திராட்சை அதனினும் மிக எளிதிலும் விரைவிலும் அதற்குள்ள சிறு துவர்பின்றியே பெரிதும் இன்சு வைத்து ஆதலும் திராட்சா பலம் இங்கு வேண்டப்படும் இன்ப வெறியை எளிதிற் பயக்கும் சீரிய மதுவாதலும் ஆகிய வேறு சில விசேஷ பண்புகளும் உடைமை நோக்கி பிரசித்தமான ஆமலகத்தினும் சிறக்க திராட்சையை ஈண்டு முக்கியமாக கொள்ளப்பட்டது. கையினில் கனினா முதல்ல பகவான் வந்து அருணாச்சலனோட அபரோக்ஷ அனுபவமாக சேர்ந்தது கையிலே கிடைச்சுடுத்து அவருக்கு அருணாச்சல அனுபவம், அது அபரோக்ஷ அனுபவம் வந்து கையினில் கனி. அதுல ரெண்டாவது சிறப்பு பொருள் கனினாக்க யூசுவலா எல்லாரும் நெல்லிக்கனிபா, அந்த நெல்லிக்கனி வந்து கடிச்சோம்னாக்க கொஞ்சம் தோப்பு இருக்கும், இந்த நெல்லிக்காயை கடிச்சுட்டு தண்ணி குடிச்சாதான் இனிப்பு வரும். அதுக்கு வந்து பழமா இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது இல்லை, காயாவா இருக்கு. அந்த நெல்லிக்கனி வந்து அதியமான் அவ்வைக்கு கொடுத்தது அதேதான் இருக்கு. ஆமலக்கனி அரியது ஒரு கற்பமாதலும் அதியமான் பெற்ற அவ்வையுண்ட திருநெல்லிக்கனி அதற்கு ஓர் உதாரணமாதலும் குறித்து அங்கையில் அடைந்த ஆமலக்கனி என்னும் கொள்ளலாம். இது வந்து கையில் ஆமலகம்னுங்கிறது வார்த்தை, ஆனா இங்கு கூறப்பட்டதற்கு வந்து கையில் ஆமலகத்தை விட கையில் திராட்சையினுடைய ரசம், அதுதான் அதுல அடுத்த வார்த்தை. கையினில் கனி உன் மெய் ரசம் கொண்டு அப்படிங்கிற, அதுல மெய் ரசம் தான் திராட்சை பழ. இதுல வந்து கையில ஆமலகம்ங்கிறத விட கையில திராட்சை கனி, ஏன்னா அது சுலபமாக கிடைக்கும், திதிப்பு ஜாஸ்தி, ஏன்னா இந்த நெல்லிக்கனியோட திதிப்பு ஜாஸ்தி அதுக்கு. இது வந்து அந்த ரசத்தை குடிக்கிறதா இதுல இருக்கு அப்படின்னு முருகனார் சுவாமிகள் எடுத்துரைக்கிறார். அந்த அபரோக்ஷ அனுபவம் பகவானுக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியாக உவர்பின்றி பெரிதும் இன்சு வைத்தாதலும் திராட்சா பலம் இங்கு வேண்டப்படும் இன்ப வெறியை எளிதில் பயக்கும் சீரிய மதுவாதலும் ஆகிய வேறு சில விசேஷ பண்புகளும் உடைமை நோக்கி. ஏன்னா அந்த கையினில் கனி, அதாவது கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொளாரு அருணாச்சலான கையினில் கனினா அபரோக்ஷ அனுபவத்தினால ஏற்கனவே அருணாச்சல அனுபவம்
ரமண பரமாத்மனுக்கு ஏற்பட்டு போயிடுத்து. அப்பேற்பட்ட ரமண பரமாத்மனுடைய அனுபவம் எதற்கு உதாரணம்னாக்க, கையில திராட்சையினுடைய ரசத்தினால ஏற்படுகின்ற மதுவை குடித்தவனுக்கு ஏற்படுகின்ற ஒரு இன்ப வெறி, அதாவது எக்ஸ்டசி, சொல்ல முடியாத ஒரு காதல் வெறி ஏற்படுகிறது. அந்த வெறி எனக்கு வருமாறு அருள் செய் அருணாச்சலான ரமண பகவான் அந்த காதலாக அருணாச்சலனை நோக்கி கூறுகிறார். அந்த அருள் எனக்கு அருளித்தாங்கிறார். அந்த இன்ப வெறியினுடைய அருள், உனக்கும் எனக்கும் ஏற்படக்கூடிய இன்ப வெறியினுடைய அருள் எனக்கு தருமாறு வேண்டுகிறேன் அப்படின்னு இந்த பாட்டினுடைய உள்ளர்த்தம். கையினில் கனி உன் மெய் ரசம் கொண்டு உவகை வெறி, உவகைனா மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம், எக்ஸ்டசி. உவகை வெறிங்கிற வார்த்தை இருக்கு பாருங்க, அப்படியே மேட் வித் எக்ஸ்டசி, அதுதான் சொல்ல வர. கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொள அருள் அருணாச்சலாங்கிறார். அது உவகை வெறின்னா சிற்றின்பம் இல்லாம ஆகிறதுக்காக, பேரின்பமா நிலைச்சு நிற்கிறதுக்காக உன் அருளால் அந்த பேரின்பத்தை எனக்கு அருள் அருணாச்சலா அப்படின்னு இந்த ரமண பகவான் அருணாச்சலனை பார்த்து கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொள அருள் அருணாச்சலா அப்படிங்கிறத முருகனார் சுவாமிகள் எடுத்துரைக்கிறார். இங்கு கையினில் கனினா அஸ்தாமலகம்னு சொல்றது ஓகே. அதோட சிறப்பா சொல்றது இங்கு திராட்சா பழத்தினுடைய ரசமாகிய மதுவை அருந்துமாறு சொல்வதுதான். இதுல மது அருந்தி வரும் வெறி, இன்ப வெறிதான் இதனுடைய உயர்ந்தது இங்க இருக்கு அப்படின்னு இங்க முருகனார் சுவாமிகள் சிறப்புரை கொடுக்கிறார். கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கண்டு உவகை வெறி கொளவருள் அருணாச்சலா, என் கரதலத்தில் சேர்ந்த திராட்சா பலமான நின் ஸ்வரூப ரச மதுவை பானம் பண்ணி அதனால் இன்ப வெறி கொண்டு கிடக்க எனக்கு அருள் செய் அப்படிங்கிறார். இந்த பாட்டினுடைய அதீத காதல் பக்தி பார்த்தா, பேரின்பம்ங்கிறது தமிழ் மரபு வழி சொல்லியிருக்கா. இத பல பேர் அனுபவிச்சிருக்கா. பகவானுக்கு முன்னாடி மாணிக்க வாசகரும் இதே மாதிரி அனுபவிச்சிருக்கிறார். திருநாவுக்கரசர், அதாவது அப்பர் சுவாமிகளும் இந்த மாதிரி அனுபவிச்சிருக்கிறாருங்கிறார். தாயுமானவர் சுவாமிகளும் இந்த மாதிரி அனுபவிச்சிருக்கார் அப்படிங்கிறார். இந்த மதுபான மயக்கத்துக்கு உவமித்து தாயுமானவர் கூறப்பட்ட பேரின்ப வெறியை உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொள அருள் என நம் பகவானும் வேண்டினா அப்படின்னு இந்த பாட்டுல சொல்லியிருக்கார். இதுக்கு சில சிறப்பு அம்சங்கள் இருக்கு. தமது கையில் கிடைத்த கனியை தாம் உண்டு சுவைத்து உவகையுர் அருணாச்சலன் அருள் செய்தல்னா என்னன்னாக்க, தம் ஆன்ப ஸ்வரூபமாய் அவ் அறிவு இன்ப கனியே தானான அவன் தம் பிரமாதத்தாலே தாம் அவனை சற்றும் பேதம் படுத்தாமல் மனோமூலமான தம் இதயத்தில் ஒளி பெற விளங்கும் முகத்தால் நினையா மறவா தன்மையை நினைப்பாக தம் மதியாலே தன்னை என்றும் இடைவிடாது இனிது நினைப்பித்து கொண்டு இருக்கலாம். அதுதான் இந்த பாட்டினுடைய சிறப்பம்சம். தம் கையில் கிடைத்த கனியை தாம் உண்டு சுவைத்த உவகையுள் அருணாச்சலன் அருள் செய்தல் என்னன்னாக்க, தம் ஆன்ம சுரூபமாய் அவ் அறிவு இன்ப கனியே தானான அவன் தம் பிரமாதத்தாலே தாம் அவனை சற்றும் பேதுற்று ஒழியாதபடி மனோமூலமான தம் இதயத்தில் ஒளி பெற விளங்கும் முகத்தால் நினையா மறவா தன்மையை நினைப்பாக தம் மதியாலே தன்னை என்றும் இடைவிடாது இனிது நினைப்பித்து கொண்டிருக்கலாம். அதாவது அருணாச்சலனை தன் மதியாலே தன் இதயத்திலே என்றும் இடைவிடாது நினைத்து கொண்டிருக்கும் காதல் நிலைதான் இந்த கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொள அருள் அருணாச்சலாங்கிற பேரின்ப அகப்பொருள். இந்த தமிழனுடைய அழகு, இந்த முருகனார் சுவாமிகள் இந்த காதலாகிய பேரின்பத்தை, இந்த ஒரிஜினல் காதல்னா இதுதான், இந்த ஈஸ்வரனோட மனசு கொள்கின்ற காதல், இதுதான் பேரின்பம், என்றும் நிலைத்திருக்கிற இன்பத்தை கையினில் கனியாக உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொள அருள் அருணாச்சலான்னு சொல்லியிருக்கார். இதுக்கு இந்த முருகனார் சுவாமிகள் சிறப்பு உரை தருகிறார். அதாவது மறைந்திருக்கிற பொருள் காட்டுகிறார். உள்ளங்கையில் நெல்லிக்கனி போன்ற உனது ஸ்வரூப அமிர்தத்தை
உட்கொண்டு அவ் ஆனந்த மேலிட்டால் நான் உன்பால் உவகை வெறி கொள்ள நீ எனக்கு அருள் செய் அருணாச்சலா அப்படிங்கிறார். அதாவது எப்படி என்னுடைய ஹிருதயத்துல நீ சதா இருந்து நான் அபரோக்ஷ அனுபவமா உன்னை தெரிந்து கொண்டேனோ அப்பவே நீ எனக்கு உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி ஆகிவிட்டாய், உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி ஆகிவிட்டாய், அதாவது உள்ளங்கை திராட்சா பழமா ஆகிவிட்டாய். உனது ஸ்வரூப அமிர்தத்தை உட்கொண்டு அந்த திராட்சா பழமாகிய உன் ஸ்வரூப அமிர்தத்தை அதை பழமாக்கி மதுவாக்கி உன்னுடைய ஸ்வரூப அமிர்தத்தை உட்கொண்டு அதை நான் குடிச்சு பருகி அவ் ஆனந்த மேலிட்டால் நான் உன்பால் உவகை வெறி, அந்த அப்படியே அதுல இருந்து வர எழும்புகிற வெறியினால உன் மேல காதல் வெறியில அந்த காதல் வெறி எனக்கு ஏற்படுறதுக்கு நீ எனக்கு அருள் செய் அருணாச்சலான்னு இந்த பாட்டுனால ரமண பகவான் கேட்கிறார். ரமண பகவான் சொல்றார், கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொல அருள் அருணாச்சலா அப்படிங்கிற. இதுக்கு மெய்ரசம்னாக்க முதல்ல இந்த கையினில் கனினாக்க அபரோக்ஷ அனுபவத்தினால அருணாச்சலனை தன்னுள்ள ஏற்பட்டது, அதுக்கு பேரு கையினில் கனி. கனிக்கு ரெண்டு விதமான கனி இருக்கு. முதல்ல சாதாரணமா எல்லாரும் சொல்றது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி. அந்த நெல்லிக்கனி கொஞ்சம் உவர்ப்பு இருக்கும். ஆனா இங்க அந்த உள்ளங்கை அந்த நெல்லிக்கனியினால ஏற்படுற இன்பம்ங்கிறது ஓகே. அது கூட சிறந்தது அந்த உள்ளங்கையில திராட்ச பழமால இனிப்பு உர அதை மதுவாக்கி ரசமாக்கி அதை அமர்ந்து அதனால ஏற்படுகிற அந்த காதல் வெறி. அதுதான் அது. கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகைனா மகிழ்ச்சி வெறி கொல உவகை வெறி கொல அருள் அருணாச்சலா. அந்த உவகை வெறி கொள்வதற்காக உன் அருள் தேவை அருணாச்சலா அப்படின்னு ரமண பகவான் கேட்கிறார் அந்த அருணாச்சலனை. இதுக்கு மெய்ரசம், அதாவது கையினில் கனி தெரிஞ்சுட்டோம் என்னன்னு. அதாவது அபரோக்ஷ அனுபவத்துக்கு பேரு கையினில் கனி. கனினா திராட்சரசம். கையினில் கனி. இப்போ மெய்ரசம்னா சாதாரண பொது பொருள்னா அந்த திராட்ச பழத்தை ரசம் பண்ணி மதுவாக்கி, ரசம்னாக்க ஜூஸ் ஆக்கி, மதுவாக்கினா ஜூஸை ஃபர்மெண்ட் பண்ணி அது திதிப்போட இருக்கும்போது அதை குடிச்சு ஒயின் மாதிரி குடிச்சு அதுல இருந்து வர இன்ப வெறி. அதுக்கு மெய் ரசத்துக்கு ஆழ்ந்த அனுபவம் என்னன்னாக்க, இந்த மெய் ரசம்னா மெய்யோடு மெய் தீண்டலால் உண்டாகும் ஊற்று இன்பமுமா. அதாவது உடம்போட உடம்பு தொடும்போது ஸ்பர்ஷம் ஏற்படுது பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்பர்ஷத்தினால ஏற்படுகின்ற ஒரு இன்பம், பை டச்னால ஒரு பிளஷர் ஏற்படுறது, அதுதான் மெய் ரசம். அதுக்கு கான்டெக்ஸ்ட் கொடுக்கிறார். அந்த ஸ்பர்ஷத்தினால ஏற்படுகின்ற அந்த மெய் ரசத்துக்கு ஆசை கொண்டு நட்பாக பரபுருஷன் தன்னை கூடி நயந்து சுகம் அனுபவித்த பெண்ணினுடைய நெஞ்சம் தவமான மனை தொழில்கள் செய்யும் போதும் தழுவி அனுபவித்த சுகந்தனை விடாமையால். அதான் இதுல கைவல்ய நவநீதத்துல இருக்குன்னு சொல்றாரு. அதாவது ரமண பகவான் தன்னை ஒரு பெண்ணாக கருதி, அருணாச்சலேஸ்வரனை ஒரு ஆணாக கருதி, காதலனுடைய ஸ்பர்ஷத்தினால ஏற்படுகின்ற அந்த தொடுகின்ற அனுபவத்தினால் ஏற்படுகின்ற அதுக்கு பேரு மெய் ரசம்னு பேரு. மெய்னா உடம்பு, மெய் ரசம்னா ஸ்பர்ஷத்தினால் ஏற்படக்கூடிய இன்பம். அதாவது தான் காதலியாக, அருணாச்சலேஸ்வரன் காதலனாக நான் செய்து கொண்டிருக்கின்ற காரியங்கள் என்ன காரியங்கள்னாக்க, உன்னை சதா விடாமல் நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற காரியங்களின் பொழுது அந்த அருணாச்சலனுடைய ஸ்பர்ஷம் இந்த காதலியின் மேல படுகிறது, அதுதான் மெய்ரசம்னு. இது அகப்பொருள் சொல்றார். இந்த முருகனார் சுவாமிகள் அகப்பொருளாய் எடுத்துரைக்கிறார் இந்த காதல் வசனத்துக்கு. அதாவது கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொளவருள் அருணாச்சலாக்கு இந்த காதலி சதா தியானத்தினால காதலியாகிய அருணாச்சல ரமண பரமாத்மன் அருணாச்சலேஸ்வரனாகிய தம் காதலனை சதா தியானத்துல வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அந்த அருணாச்சலேஸ்வரனுடைய ஸ்பர்ஷம் இந்த காதலி மேல பட்டு அதனால ஏற்படுகின்ற பேரின்பத்துக்கு பேரு மெய் ரசம்னு பேரு. மெய் ரசம் கொண்டு அந்த மெய் ரசத்தினால உவகை வெறி,
அந்த மெய்ரசத்தினால ஏற்படுகின்ற அந்த உவகை வெறியில அந்த உவகை வெறி வந்து என்னை அடையுமாறு எனக்கு நீ அருள் செய் அருணாச்சலா அப்படின்னு இந்த பாட்டுல இவ்வளவு சூக்ஷமத்தை வந்து பதிச்சு ரமண பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதாவது பேரின்பத்தினுடைய அகப்பொருளாகிய பேரின்பத்தினுடைய காதல்னா என்னன்னாக்க ஆத்ம பொருளை தன் ஹிருதய குகையிலே வச்சு அதனோட ஒன்னாக்கி நீனே அதனுடைய அடிபணிந்து அதனுடைய மதுவை பருகி அதனுடைய அந்த கனியினை வந்து ரசமாக்கி மதுவினை பருகி அதனோடு வெறி கொண்டு அந்த வெறியாகிய அருள் கொண்டு இருக்கும் நிலைதான் இந்த பாட்டுல இருக்கு. கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொல அருள் அருணாச்சலா அப்படின்னு இந்த ரமண பகவான் அருணாச்சலனை தன் காதலனாக நேசித்து இந்த அகப்பொருள் நிறைந்த அகப்பொருள்னாக்க காதலி காதலனோடு பேசுகின்ற காதல் வாக்கியம் நிறைந்த ஏகான்ம காதல் வாக்கியம். இது வந்து ஈஸ்வரனோட ஒரு பொருள் கொள்கின்ற ஒரு ஜீவ பொருள் கொண்டு காதலியாக இருந்து ஏகான்மமாக அருணாச்சல பரமாத்மனோடு கொள்கின்ற அந்த காதல் வெறி கொள்வதற்கு அருள் செய் அருணாச்சலான்னு இந்த அற்புத பாடல்ல வந்து நிறைத்திருக்கிறார். இத முருகனார் சுவாமிகளுடைய உரை வந்து எடுத்துரைத்து உங்களுக்கு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப அதுல இந்த பாட்டை படிச்சதுல இருந்து இவ்வளவு ஒரு ஆழ்ந்த இதுல இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு இவ்வளவு முறை படிச்சிருக்கோம். கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொல அருள் அருணாச்சலான்னு இவ்வளவு வருஷம் படிச்சிருக்கோம். ஆனா இதுல இருக்கிற இந்த தாற்பயத்தையும் இந்த அழகையும் இந்த காதல் அனுபவத்தையும் எப்படி பேரின்பமாகிய காதல் அனுபவத்தையும் ரமண பகவான் அனுபவிச்சு நம்ம பூலோகத்துல இருக்கிற சாதாரண பிராணிகளுக்கு இந்த சாதாரணமா புரியுற மாதிரி இந்த திராட்சா பழத்தினுடைய ரசத்தை மதுவாக்கி குடித்து அதிலிருந்து வர வெறியை அருளாக கருதி அந்த அருள் தருமாறு ஈஸ்வரனை வேண்டிக் கொள்கின்ற இந்த அற்புத பாடலுக்கு இந்த இணை உலகத்துல கிடையவே கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு டெப்த் இருக்கிற ஒரு லவ் ஸ்டோரி லைன் வந்து ஒரு கோடி ஷேக்ஸ்பியர் இருந்தாலும் எழுதினாலும் சத்தியமா வராது. இந்த கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொல அருள் அருணாச்சலாங்கிற வரிக்குள்ள அடைச்சு வச்சிருக்காரு அந்த ரமண பகவான். நம்ம எல்லாம் இதை இன்புற்று இந்த மதுவை பருகி நம்மளும் இன்ப வெறியில ரமண பரமாத்மனோடு அருள் சேர அவருடைய திருவருளை வேண்டி இந்த கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொல அருள் அருணாச்சலாங்கிற பாட்டுக்கு முருகனார் சுவாமிகளுடைய உரையை எடுத்துரைக்க கொடுத்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த உரையை அளிக்கும் பொழுது முருகனார் சுவாமிகளுடைய உரையை சொல்லும் பொழுது ஏதாவது குறை இருந்தா அந்த குறைக்கு அத்தனைக்கும் காரணம் நான் தான். முருகனார் சுவாமிகளும் இல்லை, ரமண பரமாத்மனும் இல்லை. இதுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல உரை சொல்றதுன்னா என்னன்னு பார்த்தேன். சத்தியமா வார்த்தைகள் கிடையாது, இமோஷன்ஸ் கிடையாது இதை சொல்றதுக்கு. அப்படி இருந்தாலும் யாராவது இங்கிலீஷ்ல இருப்பா அப்படிங்கிறதுக்காக அவளுக்காக எழுதி வச்சிருக்கேன். அறகுறையாதான் இருக்க போறது, இருந்தாலும் படிக்கிறேன். ஓ அருணாச்சலா, one with whom I have merged in my heart space, grant me the grace to be in your passionate ecstasy of joy, having drunk the wine of yourself, having drunk the wine of your grace. This is a very crude explanation because it's simply not possible to explain the depth of this. Even then, at least it conveys some of the intensity of the song. Oh, one with whom I have merged in my heart space, Kayinil Kani, grant me the grace. Arul, Arunachala, grant me the grace to be in the passionate ecstasy of joy, having drunk the wine of yourself. Kayinil Kani, Meirasam Kondu Uvagai Veri Kola, Arul Arunachala. Oh, one with whom I have merged in my heart space, grant me the grace to be in passionate ecstasy of joy, having drunk the wine of yourself and grace. Thank you. Thank you. So we will conclude today's event with Prabhat Yakchakam by Maitreya. Namo Ramana, 1 minute. आवर्तपुर्यां जनितं प्रपद्ये
पाण्ड्येश देशे विहृतं प्रपद्ये शोणाचलप्रस्थचरं प्रपद्ये भिक्षुं तपक्लेशसहं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये आब्रह्मकीटान्तसमं प्रपद्ये जितारिषड्वर्गमहं प्रपद्ये सर्वज्ञतासारभृतं प्रपद्ये निस्सीमकारुण्यनिधिं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये अस्मात् प्रपञ्चादधिकं प्रपद्ये विश्वादिकोक्तेर्विषयं प्रपद्ये कालग्रहग्राहभयापनुत्यै कृतान्तशिक्षा कृतिनं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये जयाध्वजन्यां विज्ञानमूर्तिं ददतं प्रपद्ये कन्दर्पदर्पज्वरवारणाय कामारिलीलावतरं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये आजन्मवन्नीव्रतिनं प्रपद्ये कुण्डीभृतं दण्डधरं प्रपद्ये ब्रह्मासनध्यानरतं प्रपद्ये ब्रह्मात्मभूयं यतिनं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये हरं प्रपद्ये विजरं प्रपद्ये स्वतन्त्रताया सदनं प्रपद्ये अमेयसामर्थ्यवहं प्रपद्ये विशुद्धविज्ञानिवरं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये दौर्भाग्यतापत्रयकर्ममोह सन्तापहन्तारमहं प्रपद्ये यथार्थसङ्कल्पमपेतपापम् अवाप्तकामं विशुचं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये मनः प्रसादं भजतां ददानं मुग्धस्मितोल्लासि मुखं प्रपद्ये व्यथामशेषां व्यपनीय मोद प्रदेन नाम्ना रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये शिवं प्रपद्ये शिवदं प्रपद्ये गुरुं प्रपद्ये गुणिनं प्रपद्ये मदीयहृत्पद्मजुषं प्रपद्ये शरण्यमीशं शरणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये प्रपत्तिं रमणस्यैतां तन्वतां तत्त्वदर्शिनः तत्क्रतुन्याय रसिकाः तत्तादृशफलाप्तये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये ओम नमो भगवते श्री रमणाय Thank you. Thanks everyone. We will meet again next Saturday. Happy Kartigai to all of you. Happy Deepam.
Happy Deepam. Happy Deepam. Happy Kartikai. Bye. Bye. Happy to all. Happy Deepam. Bye. Thank you. Bye.